ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് തുടരാം. വിതുരരും ഉദ്ധവരുമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദം, 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वागतजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं
Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Sahagana Lalita Sri Vishaka Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swamiti Namine Namo Acharya Padaya Vitai Kripa Pradayine Gaurikata Namadaya Nagragramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Niti Namine Sri Vashabharabhi Devi Dedaya Kripadaye Krishna Sambandha Vignana Daine Prabhave Madhurya Premadhya Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Garuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Sri Murte Dinatarine Rupanuga Viradava Siddhanga Brahmaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murte Vipravam Naraswami Adandajaya Namo Bhakti Vinodaya Svachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannataya Te Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvase Panchatattvatmagam Krishnam Panchatattvatmagam Krishnam Bhaktavataram Bhaktahatyam Namami Bhakta Shaktivam Vancha Kalpatarubhyascha
कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरगोपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारम्या कल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो वेष्टादभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्द्रसरसारम्भे वंशीवरततस्थिता कर्षणवेणुस्मये गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഉദ്ധവർ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉദ്ധവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല. ഉദ്ധവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആണ് താല്പര്യം. കളിപ്പാട്ടത്തിന് പകരം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ സേവയിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതലേ ഉദ്ധവർ അതിലായിരുന്നു മഗ്നനായിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യൗവനാവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അന്നേരം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉദ്ധവർ ഓർത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സമുഹൂർത്തം അഭൂത് തുഷ്ണീം കൃഷ്ണാംഗിരീസുധയാ വൃഷം തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന നിമഗ്ന സാധു നിർവൃത. നിമഗ്നനായി എങ്ങനെ? ഒരു മുഹൂർത്തം, ഒരു നിമിഷത്തോളം ഉദ്ധവർക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ചലിക്കാതെയായി ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഗ്നനായിട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭക്തിഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നി. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കള്ളുകുടിയന്മാരും കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലഹരിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. ആരും അങ്ങനെ കള്ളു കുടിക്കുകയോ കഞ്ചാവ് കുടിക്കുകയോ അതിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ അതിനെതിരെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അന്നേരം ആ ഒരു ഉന്മത്ത അവസ്ഥ, ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരാൾക്കൊരു ഏത് കള്ളായിരിക്കും അവർ കുടിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഹരി നൽകുന്നത് ഏതായിരിക്കും, അതായിരിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതേപോലെ അവർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊരു ലഹരി അവർക്ക് തോന്നത്തില്ല. അവർക്ക് പിന്നെ കഞ്ചാവിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കഞ്ചാവ് അടിച്ചാലേ, കഞ്ചാവിൻ്റെ ഇപ്പം പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്കൊരു ലഹരി കിട്ടണം. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചാലോ കള്ള് കുടിച്ചാലോ ഒരു മത്ത് പിടിക്കണം അവർക്ക്. അതാണ് എത്രത്തോളം മത്ത് പിടിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വയംഭൻ സാധനം എന്ന് പറയും. അന്നേരം അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥ, ഭക്തിയുടെ ലഹരിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ കാമത്തിൻ്റെ ലഹരിയോ കള്ള് കഞ്ചാവിൻ്റെ ലഹരിയോ അധികാരത്തിൻ്റെ ലഹരിയോ ഒന്നുമല്ല. പൊതുവെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരേ നിമിഷം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനമാണോ ലഭിക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയൊരു സമുദ്രം പോലെയായിരിക്കും ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിൽ അടയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മത്തെ തൊട്ടറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസായുജ്യം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ അനുഭൂതി ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സുഖമാണോ ലഭിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു സമുദ്രം പോലെയായിരിക്കും. ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് തോന്നും. ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം എടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു തുള്ളിയും ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ. ഇനി ഈ ബ്രഹ്മ അനുഭൂതിയെക്കാട്ടി എത്രയോ ഇരട്ടി ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് കൈലാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. കൈലാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാട്ടിയും വലിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സമുദ്രമാണ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാട്ടിയും എത്രയോ ഇരട്ടി ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ ആനന്ദം ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല. ആനന്ദം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും തീരാതെ. അന്നേരം
ഇവിടെ ഉദ്ധവർ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പല പല വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണരൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. എന്നാൽ അതേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഉദ്ധവർ. അന്നേരം ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇത്രയും കാലവും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ അടുത്ത് കിട്ടാത്ത ആ ഒരു അവസരം ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിരഹം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വിരഹത്തിലിരിക്കുന്ന ഉദ്ധവർ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലായിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിരഹവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ വിതുരർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് ഭഗവത് സ്മരണയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മഗ്നനാകാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്തരും അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവരൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, ഉദ്ധവരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല, നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഇവരൊക്കെ നിത്യസിദ്ധർ എന്ന് പറയും, നിത്യപാർഷദരാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ എപ്പോഴും പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അന്നേരം അവരുടെ വിരഹം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്കുണ്ട്. ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അധികം പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഭാവം വരുമെന്നുള്ളതാണ്. അന്നേരം നിത്യപാർഷദരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാവം വരുന്നില്ല? നമുക്ക് ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനൊരു വ്യക്തി വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം ആ വിവാഹമോചനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ആരും വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. എന്തോ കാരണത്താൽ പിന്നെ വിവാഹമോചനം നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആ ദമ്പതിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ ചിന്തകളൊക്കെ. ആദ്യത്തെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു കാണും. ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു കോർണറിൽ ആ ആദ്യത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് അധികം ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കും, ആ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും കൂടുതലും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകന്ന് നമ്മളൊരു ലോകം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിച്ചു. അന്നേരം ഏത് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ദേവലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ദേവന്മാർക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം വേണം. പാതാള ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ പാതാള ലോകത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരം വേണം. മനുഷ്യലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യ ശരീരം വേണം. അന്നേരം ഓരോ ലോകങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള 14 ലോകങ്ങളിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്തും മറ്റ് ഭൂമിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കാട്ടിയും, അതായത് ഭാരതഖണ്ഡത്തിനപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം വേണം. അത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ ശരീരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മളെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ പൊക്കം കാണും, നിറം കുറച്ചും കൂടെ വെളുത്തതായിരിക്കും, അല്ലേ? ഇനി ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതവും മുഖമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചൈനക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ നോക്കിയാലും
ഈ തമിഴരും മലയാളികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണ്. അവരേത് പ്രദേശത്താണോ താമസിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ? അതേപോലെ അന്നേരം അതേപോലെ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് 14 ലോകങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ലോകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതേപോലെ മനുഷ്യ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൃഗശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അങ്ങനെ ആത്മാവിൻ്റെ ബോധമനുസരിച്ച് ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൃദ്ധാവസ്ഥ പിന്നെ ഇല്ല, രോഗാവസ്ഥയില്ല, വീണ്ടും മരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അത് നിത്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശരീരമായിരിക്കും. ഇഷ്ടാനുസൃതം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഏത് രൂപവും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ശരീരമായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്വരൂപസിദ്ധി എന്നും പറയും. എന്നാൽ ആ സ്വരൂപസിദ്ധി, സ്വരൂപം, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ രൂപം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ആത്മാവ്. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവല്ലല്ലോ, ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മുടേതല്ലാത്തൊരു ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആത്മീയ ലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വേറൊരു ശരീരമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവ് തന്നെ ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സ്വരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ബന്ധമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബന്ധത്തെ വീണ്ടെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭാര്യ ആ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മുറിച്ചു, ഡിവോഴ്സായി. അന്നേരം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ഈ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ, പിന്നെ ബന്ധം പോയില്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപരിഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, ആ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അന്നേരം അതേപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. ആ ജോലി നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിലെന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? ഒരർത്ഥമില്ല. അതേപോലെയാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ റിവൈവ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷമയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം മുടങ്ങാതെ ജപിക്കുക, നിത്യവും ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, പ്രത്യേകിച്ചും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. വേറൊരു മന്ത്രവും ഫലിക്കത്തില്ല. കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ റിസൾട്ട്, അതും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് കുറഞ്ഞതൊരു 16 പ്രാവശ്യം 108എങ്കിലും ജപിച്ച്, സത്സംഗമൊക്കെ കേട്ട്, ഗീതാ ഭാഗവതം പഠിച്ച്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുക. ആസ്വാദന മനോഭാവം, അധികാര മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹ സേവ, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുക, അല്ലാതെ ഒരു പ്രതിമയായിട്ട് കാണാതെ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പുറമെ വേറെ എത്ര ശരീരമാണുള്ളത്? ഒരു ഭൗതിക ശരീരം, ആധ്യാത്മിക ശരീരം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ
സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരം, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം. അന്നേരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. എത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം കാലം ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പേയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ചില ഒരു തോന്നലുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. കാരണം എന്താ, ഒരേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഏത് മനസ്സായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, അതേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പേ 10 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ ഏത് മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം. 10, 100, 1000, 1,00,000 എപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുവോ അപ്പോൾ മുതലുള്ള അതേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടിൽ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച എക്സ്പീരിയൻസുകൾ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ മോഡേൺ സയൻസ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് റിസർച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും അവർ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതായത് ബ്രെയിൻ ചില കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ പല പല ഹോർമോൺസിന് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ് വരുന്നു എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ തോട്ട്സ്, ചിന്തകൾ, അതൊരു കെമിക്കൽസ് അല്ല, അതൊരു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം. അതായത് ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ല, ചിന്തകളിലൂടെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നേരം ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്, നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സും പറ്റും. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ബോധത്തിനനുസരിച്ച്, ബോധം, ആഗ്രഹം, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതിക്ക് മാറ്റം വരില്ലേ? നമ്മളാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. മനസ്സിൻ്റെ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ബുദ്ധി വീണ്ടും ബ്രെയിൻ അല്ല. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. തീരുമാനങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത, അതിനെയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഘടകം അനുസരിച്ചിരിക്കും. എന്താണ് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം? ഞാൻ ആത്മാവല്ല, വേറെ എന്തോ ആണെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഘടകം, അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അന്നേരം ആത്മാവല്ല, പിന്നെന്താണ് ഞാൻ? വേറെ എന്തോ ആണ്, അതായത് ഈ ശരീരമാണ്. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. അതിനെയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ വരില്ലേ സ്വാമിജി? മനസ്സിന് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിന് അതായത് ഓക്കെ, അതായത് ഒരേ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരണ്ടേ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനെയാണോ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പോലീസുകാർ കേസ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ വ്യക്തിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ടൊരു കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കേസിൻ്റെ വിധി എന്തായിരുന്നു, ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായിരുന്നു, അതിൻ്റെ FIR എന്തായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കേസുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറീസ്, അത് വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ധാരാളം കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഫയലായിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം. ഏത് ദിവസമായിരുന്നു ആ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്, എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം, അതിനനുസരിച്ച് അത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലേ? അതേപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് പറയുമ്പോൾ
മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിൽക്കുന്ന കടക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. പക്ഷെ അതേ മരുന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് എടുത്തു തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആ ഏത് മരുന്നുകൾ എവിടേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലേ. പക്ഷേ ആ കടക്കാരൻ, ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കടക്കാരൻ ആളെന്ത് ചെയ്യും? ആൾ നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരുന്നു മരുന്നുകൾ വെക്കുന്നത്. അതായത് എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ, ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട്. അന്നേരം ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ ആ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കടക്കാരനെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു പേന എടുത്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ പേന എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. വേറൊരാൾ അവിടെ വന്നിട്ട് തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയായിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് തോട്ട്സ്, ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ്. ഇതേപോലെ ധാരാളം ജന്മങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച എന്ന് പറയുന്നു. മത്ത സ്മൃതിർ ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. ഞാനാണ് ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ നൽകുന്നതും മറവി നൽകുന്നതും ജ്ഞാനം നൽകുന്നതും പറഞ്ഞു. അന്നേരം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ശക്തമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യം കൂടുതലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള വഴികളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു വാണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. കിട്ടില്ല അല്ലേ? അന്നേരം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. നമുക്ക് കൂടുതലും ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇനി ഉണ്ടാവരുതേ എന്നാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചിന്ത. സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് പല പല ദിശകളിൽ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അലട്ടുന്ന വിഷയം ഇപ്പോൾ, ഈ ഒരു നിമിഷം. ഇപ്പോൾ എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആർത്തിയും ആക്രാന്തം എന്തുകൊണ്ട് കൂടുന്നു? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അതേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം കാണത്തില്ല എന്നാണോ? അല്ല. നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നാവിന് രുചി ഓരോ നിമിഷവും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളതങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന, വയറ് നിറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം മുമ്പേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഒരു നിമിഷം മുമ്പേ നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വെച്ചാലും നമുക്ക് അടുത്ത നിമിഷം ആ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നാവിന് ലഭിക്കുന്ന രുചി എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? നമ്മൾ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ നാവ് തൃപ്തമായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാവിന് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇരിക്കണം. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് നടക്കാറില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ലഭിക്കാം. അന്നേരം കഴിഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം
മുന്നോട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എങ്ങനെ ലഭിക്കാം, ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ചിന്തകൾ കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 10 ജന്മം മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എവിടെ നിന്ന് ഓർക്കാനാണ്? ഒരു മാതിരി പ്രഭു എൻ്റെ മനസ്സ് ചില പഴയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അലട്ടാറുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില സമയങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട്, ചില സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും. നമ്മൾ കൂടുതലും ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരും. നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ, ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല. പ്രാക്ടീസ്. നാമം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള നാമജപം. മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാമജപം കറക്റ്റല്ല. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കണം. ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും നമ്മൾ ഒരേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ആസ്വാദനം കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ചിന്തകളുടെ ആവശ്യമില്ല, അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികാലജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അന്നേരം ചില യോഗികൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു, 10 ജന്മം മുമ്പ് ഞാൻ ആരായിരുന്നു. ഉടനെ എന്ത് പറ്റും? ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ടറിയിൽ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ആ ഫയൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പോയി തപ്പുക, തുറക്കുക. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇതേ ദിവസം എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥ ടൈം ട്രാവൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ വല്ല റോക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടൈം ട്രാവൽ അതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടും പുറമോട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതിനെയാണ് ത്രികാലജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ മഗ്നരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ത്രികാലജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്? അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ലല്ലോ. ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നു, സിദ്ധിയാണോ? ഇതെല്ലാം സിദ്ധി തന്നെയല്ലേ? കഴിവ്. സിദ്ധി മീൻസ് കഴിവ്. അന്നേരം നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു സിദ്ധിയാണ്. ഈസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബ്രെയിൻ. കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സോൾ. മൈൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സട്ടിൽ ബോഡി. ബ്രെയിൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി. ബ്രെയിൻ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗവും, ബോധം ആത്മാവിൻ്റെയും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കൂടുതലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൈൻഡ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയും. ഒരു പ്രഭുജി പറയുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ പ്രഭുജി? എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട്. ഇനി മനസ്സിൻ്റെ മേഖലയെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിനറിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാം അറിയാം. സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, സച്ചിത് ആനന്ദം, അതാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആത്മാവിന് അറിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഭഗവാന്റെ അംശമല്ലേ? എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏത് ഡയറക്ടറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആകെ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം കട്ടപ്പുകയായിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് നമ്മളുടെ ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ടെന്നറിയാം, പക്ഷേ പാസ്വേഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അത് സിസ്റ്റം ക്രാഷാവും, തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ്. പാസ്വേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അറിയാൻ കഴിയാത്തത്, അല്ലേ? ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അന്നേരം അതാണ് ഭക്തി. ചേതോ തർപ്പണമാർജനം. നമ്മുടെ ചിത്തം ശുദ്ധമാകണം. ചിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധം. അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോധം പരിശുദ്ധമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ റിവൈവ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും. ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയുമോ? ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ചിന്തകളെ ആത്മീയ ചിന്തകളാക്കി മാറ്റുക. മൻ മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാം ഏവശസി സത്യം തേ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചാലും അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും. സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര റിസർച്ചും ഈ NLP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് കൂടുതലും അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയി. NLP അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈൻഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചിന്തകളനുസരിച്ച്, ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസസ് 100% ആണ്. തോട്ട്സ് വിൽ ടേൺ ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി. ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ. മന്മന, എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ആക്ഷൻസും എന്നെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം. മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി, എനിക്ക് വേണ്ടി സേവന അർച്ചനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ. അന്നേരം ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്. ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തയിലായിരിക്കണം. ആക്ഷൻസും എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും എത്തും, ഒബ്വിയസ്ലി. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് സംസാരിക്കുന്നോ, ഒരു മാതാജി പറയുന്നത് അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് എന്തു പറയുന്നേ, എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ല അത് നടക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും NLP യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കള്ളനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കള്ളൻ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാം, അല്ലേ? ആക്ഷൻ എന്താണ്? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷനാണ്. സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നാച്ചുറലി അന്നേരം അതിൽ വിജയിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴിക്കാനൊരു ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരാണോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും, ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തലേ ദിവസമേ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം, ഇതെനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം, ഇതെനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം. ഇങ്ങനെ കുറേ പറയുമ്പോൾ അവരും ചിന്തിക്കും, എൻ്റെ മോക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ആത്മീയ ചിന്തകളിലൂടെ മനസ്സിനെയും ബോധത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നല്ലേ? യെസ്, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു,
പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കൂ. അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അന്നേരം ഉടനെ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആൾ പറയും ഓക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മളത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അന്നേരം ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളും നാളെ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു അല്ലേ. അതായത് തോട്ട്സ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ആ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു. ഇനി അടുത്ത കോമഡി, നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ എന്താണോ അതുമായിട്ടത് മാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പത്തെ രുചിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അന്നേരം നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ അപ്പം വളരെ റഫാണ്, കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവും, നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 24 hours 18 hours നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട്, ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ ആ എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ മൈൻഡ്. മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മൈൻഡിൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മൈൻഡിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു, മൈൻഡ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മൈൻഡ് ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മൈൻഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോർ ആവുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ശരീരത്തിനോട് പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും മൈൻഡ് കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ശരീരം പലതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം വീണ്ടും മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നു. മൈൻഡ് വീണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനോട് ഓരോന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആസ്വാദനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സുഖിക്കുന്നു എന്ന്. സ്വാമി, ഞാൻ 2 വർഷം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണമെന്ന്, പക്ഷെ പറ്റില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എനിക്ക് അപ്പം വേണം, അപ്പം വേണം, അപ്പം വേണം എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കുമല്ലേ. അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിനുള്ള ആക്ഷൻസും കൂടെ എടുക്കത്തില്ലേ അല്ലേ. അതേപോലെയാണ് ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തകൾ മാത്രമല്ല, ചിന്തകളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം. ആ ശ്രമം അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഭക്ത ചോദിക്കുന്നു എത്ര നാൾ കൂടി ഗുരുവായൂരുണ്ടാകും. അത് ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിയൂ. എന്തായാലും ഇന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അന്നേരം നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, കഴിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് അപ്പം വേണം, അപ്പം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രം അപ്പം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അന്നേരം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തീരുമാനമായിരിക്കണം, കുറച്ച് ആഗ്രഹമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് യാത്ര അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇനി ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, എഫേർട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എങ്കിലല്ലേ പോകാൻ പറ്റൂ, അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അന്നേരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നതാണെങ്കിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം എന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേറെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അതായത് ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ.
നമ്മുടെ തീരുമാനം ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറും. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എപ്പോഴാണോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നടക്കും. ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആർക്കാണ് പോകാൻ പറ്റാത്തത്? എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും. ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, അവിടെ ചെല്ലുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ. ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റും, അവിടെ ആരും പരിചയമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ പറ്റുന്നില്ല എന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ ചങ്ങലകൾ വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ജോലിയാണ്. വേറെ ആർക്കും അത് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, ആ ഒരു ബന്ധനങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറികടക്കണം. രാധാറാണി കൂടി വിചാരിക്കേണ്ട ഗുരുദേവ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ രാധാറാണി വിചാരിക്കേണ്ടത്? രാധാറാണിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം? രാധാറാണി എപ്പോഴാണ് വിചാരിക്കാത്തത്? രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നും വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് രാധാറാണി ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അനുവദിക്കേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസയർ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ആ ഡിസയർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എഫേർട്സ് ഇടണം. ചിന്തകൾ. അന്നേരം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചിന്തകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും വരും. ഇപ്പം മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളുണ്ട് അല്ലേ? അന്നേരം ചിന്തകൾ വേണം. സംസാരത്തിനും എപ്പോഴും അത് തന്നെയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും. എത്രത്തോളം ആ ചിന്തകൾ ഇൻറ്റൻസ് ആണോ അത്രത്തോളം അത് വേഗം നടക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഇൻറ്റൻസ് അല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, പല ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിയാവണം, കുട്ടികളുടെ ഇതൊക്കെ ശരിയാവണം. പിന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ പ്രയോറിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അന്നേരം ആ പ്രയോറിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉടനെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അന്നേരം ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, ഞാൻ 3 കൊല്ലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ, ബട്ട് പറ്റിയില്ല. തീരുമാനം വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് ഗുരുജി. എനിക്ക് അതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരും. ഇനി എന്നാണെന്ന് എൻ്റെ കണ്ണൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും പോകും എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരത്തില്ല. നാമജപം അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതലും മൈൻഡിൻ്റെ കളിയാണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഇവിടെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഉദ്ധവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശബ്ദനായി, ഭഗവത് ചിന്തകളിൽ മഗ്നനായി.
ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു. എപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭക്തിഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ മഗ്നനാകാൻ തുടങ്ങി. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പുളക ഉദ്ഭിന്ന സർവാംഗോ മുഞ്ചാൻമിലദൃശുച പൂർണാർത്ഥോ ലക്ഷിതസ്തേന സ്നേഹപ്രസര സംപ്ലുത. വിതുരർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാഭാഗവതനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉദ്ധവരിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. എന്തായിരുന്നു? കണ്ണീന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണീര് വരികയായിരുന്നു. ദേഹമാസകലം പുളകാങ്കിതനായി, ശരീരം രോമാഞ്ചമുണ്ടായി. വിരഹവേദനയാൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണീര് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നും ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതിൽ നിന്നും വിതുരർക്ക് മനസ്സിലായി, ഉദ്ധവർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. ഒരു വൃന്ദാവൻ പോയി വരുന്നവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അവരെത്ര നല്ല മക്കളാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ പ്രേമം, കൃഷ്ണനോട് പ്രേമം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്? അല്ല, നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കൃഷ്ണപ്രേമം. കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കും എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതാരും നിങ്ങളെ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല, അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഗുരുവായൂരിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ എത്തുക എന്നത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഗുരുവായൂരിലെത്തി എന്ന്. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഗുരുവായൂർ. അത് ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ്. അന്നേരം ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തണം. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിട്ടും ലക്ഷ്യം എത്തിയിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണം. അന്നേരം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവായൂർ ഇത്രയും ഫേമസ്, അല്ലേ? അകത്തിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് പ്രധാന വ്യക്തി. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വേണം. എന്താണ് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മീയ ഭാവം, കൃഷ്ണനോടുള്ള ആത്മീയ ഭാവം പൂർണ്ണമായിട്ടും വികസിതമാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് എന്ത് സ്നേഹമാണുള്ളത്, ഭർത്താവിനോട് എന്ത് സ്നേഹമാണുള്ളത്, അതേപോലെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധു കൃഷ്ണനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നു. സത്സംഗത്തിലൂടെ കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ, ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ മഗ്നനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ പരിപക്വാവസ്ഥയാണ്, പരിപൂർണതയാണ്. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വമേധയാ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കൃഷ്ണചിന്തയിലായിരിക്കും, കൃഷ്ണസ്മരണയിലായിരിക്കും. ചുമ്മാ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അന്നേരം കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകും. ഒരു ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് പോലെയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണപ്രേമം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ബന്ധുവായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തരാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ സത്സംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തണം. പക്ഷേ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഭക്തരും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക വേദനകളും യാതനകളിൽ നിന്നും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഒന്നുകിൽ ആസ്വാദനം അല്ലെങ്കിൽ മോചനം. ഇത് രണ്ടും ഭൗതികം തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ ആസ്വാദനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭക്തി ചിലപ്പം പരിശീലിക്കും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഭക്തി പരിശീലനം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ അധീനതയിൽ ഈ ലോകം നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴും, വീണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും. വീണ്ടും അതിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭക്തി പരിപൂർണ ഭക്തിയല്ല, അത് ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി, ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി. മനസ്സിലായില്ല? കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആസ്വാദനം. ഭക്തിയുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഭഗവാന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒപ്പം തന്നെ ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമായിരിക്കും. അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചു. അന്നേരം കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊരു സ്നേഹം കിട്ടാത്തപ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, വെറുതെ വേണ്ട, ഇതെല്ലാം മായയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നു. അന്നേരം ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല നമ്മളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നില്ല, പെരുമാറുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല, നമ്മളോട് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരെല്ലാവരും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അന്നേരം ആസ്വാദന മനോഭാവം, നിയന്ത്രണ മനോഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് രണ്ടും, കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി, ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി, ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കും. മിക്ക സ്വാമിമാർ ഇതിലാണ് പെട്ടുപോകുന്നത്. അവർ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സിദ്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിദ്ധി എന്താണ്? കൂടുതൽ ജനപിന്തുണ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? എനിക്ക് കുറേ ജനങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് വേണം. അന്നേരം കുറേ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സായിട്ടുണ്ട്, എനിക്കിവിടെ പോപ്പുലാരിറ്റി, കൂടുതൽ പേര് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പവർ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധി. അന്നേരം അതും പരിശുദ്ധ ഭക്തിയല്ല. അന്നേരം കർമ്മമിശ്രിത ഭക്തി, ജ്ഞാനമിശ്രിത ഭക്തി, സിദ്ധികളോടുള്ള ആകർഷണം, ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതെല്ലാം മറികടന്നിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതുമല്ല. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം വളരെ ശക്തമായിരിക്കണം. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരി കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ഈശ്വരെ ഭവതാത് ഭക്തി അഹേതുകീ. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വളരെ ശക്തമായിരിക്കണം, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി ആക്ഷനിൽ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ. നാമം ജപിക്കുന്നത്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേയും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കുന്നതും സത്സംഗം കേൾക്കുന്നതും സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നേരം നാമജപം, സത്സംഗം, സേവനം, ഇത് മൂന്നും വേണം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നില്ല, പോരാ. നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, നാമജപം കറക്റ്റാവും, സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മായയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, മായാദേവിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലും കുറേ വർഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി. ആ ലൈറ്റ് അണയ്ക്കുമോ? അന്നേരം നമ്മളെന്തായാലും സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കും വന്നൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ മായാദേവിയുടെ സേവനം നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ നിമഗ്നരാകുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. തുടർച്ചയായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ സേവനം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഇനിയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അന്നേരം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനിയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒപ്പം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാമം ജപിച്ച് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നത്? വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പ്രചരണമാണ്. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക. പിന്നെ വിഗ്രഹ സേവ, അതും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം, ഭഗവാന് ഉറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് അത് എത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ചെയ്യണം. അന്നേരം പ്രവൃത്തി ഭഗവാന്റെ സേവനം, ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്, സംസാരവും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്. അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സ് കൺട്രോളിലാവും. ഇതാണ് ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമാകും. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അശുദ്ധി? ഇപ്പോഴത്തെ അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അശുദ്ധമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോധത്തെ അശുദ്ധമാക്കും, ചിന്തകളെ അശുദ്ധമാക്കും, ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കും, മനസ്സിനെ അശുദ്ധമാക്കും. അന്നേരം ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം ശുദ്ധമായി. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി. ബോധം ഭഗവാനെക്കുറിച്ചാകുമ്പോൾ ആത്മാവും ശുദ്ധമായി. അങ്ങനെ ഭഗവത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാക്കി മാറ്റണം. ഞാനെപ്പോഴും സത്സംഗത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ മരണത്തിന് ഒരു നിമിഷം മുമ്പെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാക്കി മാറ്റണം. അതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം. അടുത്ത ജന്മത്തിലും കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുരുജി. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഞാൻ സത്സംഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു അവരത് പരിപൂർണമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഡീപ്പായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലെത്തി എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഗുരുവായൂരിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂരിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണ് ഗുരുവായൂരിലെത്തിയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഗുരുവായൂരിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂർ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി അകത്ത് ചെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുമ്പോഴേ തൊഴുതാലും ആയിട്ടില്ല. ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ഗുരുജി? ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ തീരുമാനം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പല പല പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആ പല പല പ്രയോറിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അല്ലേ? അന്നേരം ഫാമിലിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അന്നേരം കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാക്സിമം ചെയ്തുകൊണ്ട്
ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക, ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. ഫുൾ ടൈം 24 മണിക്കൂർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വന്നിട്ട് പറയും, എന്തുവാ ഇത്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ? അന്നേരം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും താഴോട്ട്. ഒപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളും അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യം നോക്കണോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യം നോക്കണോ, ആ മാനസിക സംഘർഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സംഘർഷങ്ങളെയൊക്കെ മറികടന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം 24 hours എങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒന്നുകിൽ ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം 24 hours. 24 hours മീൻസ് 18 hours പ്രാക്ടിക്കലി. ഒന്നുകിൽ ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 18 hours നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇങ്ങനെ 18 hours ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഈ 18 hours കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അപ്പോഴും മൊത്തം ആയിട്ടില്ല. കാരണം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള ജപമാണോ, സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണോ കേൾക്കുന്നത്? അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല, കുറേ ദൂരം ഇനി യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധി നൽകും മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാമെന്ന്. ആ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന വഴി അനുസരിച്ച്, ഗുരു പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ടിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ ഇപ്പം ചെറുപ്പമല്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലോണും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിനെയാണ് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ? നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗുരുവായൂർ വരുന്നു, ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമല്ല. ആ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഉള്ളിലുള്ള വിരക്തിയും ജ്ഞാനവും പക്വതയിൽ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയിലെ ശ്രീനിവാസേട്ടനെ പോലെ ആയിപ്പോവും അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നാലും ചിന്തകൾ മുഴുവൻ കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ വയ്ക്കണം. മിനിമം ഞാൻ എത്ര ചെയ്യണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, മാക്സിമം എത്ര ചെയ്യണം, മാക്സിമം എത്ര വർഷം ഞാനിങ്ങനെ തുടരണം, ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സമയം മാക്സിമം ഞാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി. ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലല്ലേ അല്ലേ? ഓരോ ദിവസവും എത്ര സമയം കൊടുക്കണം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി. ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കുന്നതും, അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജോലിയുടെ കാര്യം,
ഫാമിലിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അർജൻറ്റായിട്ടുള്ളത്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ടാർഗറ്റുകളൊക്കെ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ, ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഇത്രയൊരു കടമുണ്ട്, ഈ കടമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ വീട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. കടം വീട്ടിയതിനു ശേഷം കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഒക്കെ ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം കുട്ടികളെല്ലാം സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായി, എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അന്നേരം നമ്മൾ കുട്ടികളെ സൈക്കിള് ചവിട്ടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം നിൽക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ സീറ്റിലിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ. കുറച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ അവർ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിടുക. പക്ഷെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടും എവിടെയെങ്കിലും വീണാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി മിസ്സാവും, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മിസ്സാവും, ഗോലോകത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തിയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമ്മുടെ തോളിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലേ? അന്നേരം ഓൾറെഡി ഭാരം എല്ലാം തോളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭാരം തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാതെയും നോക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമതി. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭാരം തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാതെയും നോക്കണം. ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭാരം തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടുതൽ തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൗവനം സഫലമാകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ യൗവനം മുഴുവൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. ജീവിതം അവസാന നിമിഷം വരെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഹോമിക്കരുത്. അവസാനത്തെ കുറച്ച് നാളുകളെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗുരുവായൂർ വന്നിരിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി തരിക എന്നുമല്ല. ഇതൊന്നുമല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കുകളും ഒരായുസ് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോടാണ്. അന്നേരം ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ 24 hours ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ചെലവഴിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു മാതാജി പറയുന്നു, സംസ്കാര ശൂന്യരും മനസ്സാക്ഷിയും ഇല്ലാത്തവരെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകും വെറുതെ. അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഒരാണാണെങ്കിൽ
അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം, സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക്. അത് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചലഞ്ചസ് ഇല്ല എന്നല്ല. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടൽ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അറിവിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ആ ഒരു വേദന ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ആനന്ദമായിട്ട് മാറണം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. അതാണ് പൊതുവേ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം, എന്തായാലും വിവാഹം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. അന്നേരം അവർ അധികം ധനികരായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പോഷ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നോക്കാതെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഭക്തിയിൽ താല്പര്യമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകും. ഭക്തിയും പരിശീലിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുക, അതിനോടൊപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക, ഒരുപാട് ആർഭാട ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാതെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്തായാലും കുട്ടികൾ വരണം, കുട്ടികളെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടികളെയും അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആർത്തിയും ആക്രാന്തവും ഇല്ലാതെ അവരെയും ഭക്തരാക്കി വളർത്തുക. എന്നാലും എന്തു പറ്റും? അവർ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ അധികം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന്. അവരെ സത്സ്വഭാവിയാക്കി വളർത്തുക, നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനം അവരെ ഭക്തരാക്കുക. അതിലെന്തുവാ? അവർ ഏത് മേഖലയിൽ പോയാലും അതിലെല്ലാം അവർ വിജയിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെയും വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം അവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ വൃന്ദാവനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരിലോ ഏതെങ്കിലും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ശേഷകാലം ജീവിക്കുക. ആദ്യം കുറച്ച് നാളുകൾ വൃന്ദാവനം, കുറച്ചു കാലം ഗുരുവായൂർ, കുറച്ചു കാലം വീട്ടിൽ, അങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുക. അന്നേരം എന്താ, നമുക്ക് മക്കളോടുള്ള ഒരു വിഷമം, അധികം വിരക്തി തോന്നത്തില്ല. മക്കൾക്കും ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും. നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കൊരു ശല്യമാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടണം എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിതാന്ത്യ വേളയിൽ കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. നമ്മളായിട്ട് അകന്ന് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അകന്നു പോകും. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുക എന്നതല്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുക. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മളാണ് നന്നാവേണ്ടത്. നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കുറയ്ക്കുക, നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വിധി എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ പറ്റും. അല്ലാതെ എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധുക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ട് അവരും ജപിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആസക്തിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ആസക്തിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. ഒരുപാട് നിർബന്ധ ബുദ്ധി പിടിക്കരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. നമ്മൾ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭക്തിയിൽ വന്നേ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി പിടിക്കരുത്. അവർ ഭക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല, അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ ഭക്തിയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുക, അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ്, അത് ഫുളിഷ്നെസ്സാണ്. കാരണം അവർ ഭക്തിയിൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തരായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഞാൻ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തേലേ പറ്റും, അല്ല നിങ്ങളെ മാത്രം ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നാൽ അതേപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അന്നേരം മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം എങ്ങനെ നമ്മുടെ 18 മണിക്കൂർ, അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. 18 മണിക്കൂർ പറ്റത്തില്ല,
ആദ്യം 9 മണിക്കൂർ, 9 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ, 4-5 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ സമയം കൂടുതലും ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ മഗ്നരാക്കുക, ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മഗ്നനാവുക. ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. സ്മാർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മാർത്തവ്യം ന ജാതുചിത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുക പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. അന്നേരം നമ്മൾ ഉടനെ ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിലാണെന്ന്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിലല്ല. സ്മരണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്മരണ, ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അന്നേരം ആ ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത്. ആ ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ആ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കുക. അന്നേരം 18 മണിക്കൂർ ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാകും. 18 മണിക്കൂർ പറ്റത്തില്ല, 9 മണിക്കൂർ, 9 മണിക്കൂർ പറ്റത്തില്ല, 4.5 മണിക്കൂർ, 4.5 മണിക്കൂർ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്കൂറും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ, 15 മിനിറ്റ്, 5 മിനിറ്റ്. 1 മിനിറ്റിൽ നിന്നെങ്കിലും തുടങ്ങും. അതൊരു 15 മിനിറ്റ് ആക്കി. അതിനാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സത്സംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതും ചുമ്മാ കേട്ട് ഉറങ്ങുമല്ല, ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 100% അറ്റൻഷനോടുകൂടി. ജപം അങ്ങനെയായിരിക്കണം, സത്സംഗം അങ്ങനെയായിരിക്കണം, വായിക്കുന്നതും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്മരിക്കും? എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തൂടെ? ഈ പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും. പിന്നെ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന്. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വേലി കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അനുഭവിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവ്. കുടിക്കാൻ വെള്ളം തോന്നുന്നു, ചൂടുവെള്ളം. ഇത് ഇരുന്നാലും മതി, ഫ്ലാസ്ക് മതി. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറുപ്രായമാണെങ്കിൽ, വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത തലവേദനകളൊന്നും തലയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കരുത്. ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ. എന്താ തെറ്റ്? പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കരുത്, വിവാഹം കഴിക്കണം. പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം, കുറഞ്ഞ പക്ഷം വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൺകുട്ടികളും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാശിനോടൊക്കെ ആക്രാന്തമുള്ള ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ, അല്ലേ? ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയ കരിയർ വേണ്ട, ഉയർന്ന ജോലി വേണ്ട എന്നല്ല. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അധ്വാനിക്കണ്ട എന്നല്ല. ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടാത്ത. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അധ്വാനിക്കണ്ട എന്നല്ല. അധ്വാനിക്കണം.
ഭക്തരാരും അലസന്മാരല്ല. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം. പക്ഷേ കഴുതയെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ല എങ്കിൽ ഒരു കൃത്യ സമയം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി. പുറത്ത് എന്തായാലും ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ക്രമേണ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ പുറം ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തത് അതിനേക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, ജീവിതം വെറുതെ ആയിപ്പോകും. അന്നേരം ജീവിതാന്ത്യ വേളയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധം കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് മാറും. ബോധപൂർവം ശരീരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക, ബോധപൂർവം ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുക, ശബ്ദത്തെ ഉപയോഗിക്കുക, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ബോധപൂർവം ജപിക്കുക, സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക, മനസ്സിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ്ലി ചിന്തിക്കുക. അന്നേരം കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് ക്രമേണ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജപിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വൃന്ദാവനം പോലുള്ള വൃന്ദാവനം പോലുള്ള എന്ന് പറയത്തില്ല, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നത്? കാരണം വൃന്ദാവനം പോലെ വൃന്ദാവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഭഗവാനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് എത്താൻ വളരെയധികം സീരിയസ് ആണ്, എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രം മതി എന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാണെങ്കിൽ, അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു, ബോധപൂർവം ജപിക്കുന്നു, ബോധപൂർവം സത്സംഗം കേൾക്കുന്നു, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടുകൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ബോധ്യപ്പെടും, ഓക്കെ, ഈ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്? തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെയ്തില്ല എന്നല്ല, തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, അദ്വൈതാചാര്യർ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീവാസ്തവ, നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജാഗൃതമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം കൃഷ്ണപ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കൃഷ്ണപ്രേമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമല്ല. അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, മാത്രമല്ല ഒൺലി പ്രയോറിറ്റി. വേറൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി, അതാണ് പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അന്നേരം ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി
ഉള്ളിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഭക്തരായി എന്നല്ല. ഇത് നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തർക്കും അറിയാം. അന്നേരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.